sir. So, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். My question to the students or the aspirants is, why is it extremely difficult for a student or a சிஷ்யா, ஒரு சிஷ்யருக்கோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ குரு சொல்கிறது கரெக்டுன்னு தெரிஞ்சும் அந்த வழி போகிறது, அந்த ஃபாலோ பண்ணுறது, அவருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது ஏன் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது? வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? Sir, my answer is lack of faith, lack of trust, Sandega Buddhi. That's how it is. Mainly dishonesty. உள்ள ஒன்று வச்சுட்டு வெளியில் ஒன்று பேசுறது. அதை பல பேர் வந்து அதை வந்து என்ன நினச்சிடுறான்னா, அது வந்து குருவை வந்து ஃபூல் பண்ணிடலாம், அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அதான் ஆளுங்க மாதிரி. ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புளெலாம் வந்து ஒரு இடியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவெல்லாம் நினச்சிடுறான். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ், அண்ட் தட் இஸ் த ஃபேக்ட். பட் த திங் இஸ், my question is, even after repeated divine synchronicities which will tell the aspirant how did he find it, how did he know it, so that there is something in him, so let's go there, அதுக்காகவே அவர்கிட்ட நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு 10, 50, 100 சிங்க்ரோனிசிட்டி, டிவைன் சிங்க்ரோனிசிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஏன் ஒரு குரு சொல்கிறத அவங்களுடைய யாருக்காக சொல்லப்படுற குரு சிஷ்யர்களோட நன்மைக்காக அவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அந்த டிவைன் சிங்க்ரோனிசிட்டிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் why is somebody not able to listen to the guru, to follow the path, because for their own good? yes, sir. Why? Sir, in my experience, what I have felt is, if the person who always makes a shishya or someone comfortable, they cannot be a guru. They can never be guru. But still, me being a shishya, if I really get a discomfortable feeling with the guru, but still I always wanted to go to them. And that's how the real guru stands. No, that is not my question. Even after repeated synchronicities, the Sishya is not getting the Guru Bhakti, the proper Guru Bhakti. The Sishya is worried about lot many other things in their life or in the world. And the Sishya is not in a position to surrender. Even after knowing that the Guru's words, the wisdom words, the divine path, though it appears to be a little tough, it is always going to pull us out of ignorance and eventually give us the liberation, what we are seeking for, the ultimate happiness and freedom. Why are people hesitating? There should be an absolute surrender, sir. Why are they not doing it? That's because a lot of questions, lot of doubts. So after answering all the questions, still they have doubts. Why? There is no consistency. That is, as I gave an answer for the first question, sir, still faith, trust. So that is the only thing which is the primary, the primary first step, which makes a person or a shishya to go forward for the rest of the steps. See, விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம இந்த பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கோம். பெருமாள் ஸ்டோரிஸே வந்து 1000க்கு மேலே கதைகள் இருக்குது. ஒரு நாராயணியம் வந்து நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த நாராயண பட்டாத்திரி இருக்கார். அவர் வந்து சொல்ல கிருஷ்ண பரமாத்மா, அதான் நாராயணியமே, அவர் கதை சொல்ல கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட தலை வந்து, நீ இப்படிலாம் பண்ணியாமே கிருஷ்ணா, நீ இப்படிலாம் செஞ்சியாமே அப்படின்னு அவர் கேட்க அந்த பெருமாள் வந்து தலை. ஸோ மை குருஜி கொல்லிமலை சித்தர் காகபுஜன்ற தர்மலிங்க சுவாமிகள், he says நட்ட கல்லிலும் நாதன் பேசுவான். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ God is not a statue. ஸோ அப்போ அந்த டு புல் யூ அவுட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ், ஃபெய்த் இஸ் அந்த ஃபெய்த் அண்ட் சரண்டர் இஸ் ரிக்வயர்ட். அப்போ வந்து குரு பக்தி வந்து அப்போ தான் வந்து வரும். அது தடுக்கிறது வந்து கர்மா. ஸோ அந்த மாதிரி கர்மா. ஸோ a guru, it's not like a guru is not like a police investigation team who has set up
too many people around the Shishya or the students or the competitors to find out what is happening and then feel very confident that they know everything. The Guru just knows everything because he is at the feet of the Lord. Whatever descends down from the divine, he gives it to you without any interpretation. Yes, sir. Exactly. ஸோ குரு பக்தி வந்து வந்துடுது அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ இப்போ இந்த சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் வந்து படைச்சிருக்காரு கடவுள். எஸ் சார். அவர் வந்து அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஒரு குருவை வந்து அனுப்புகிறாரு. உடனே வந்து அந்த சிஷியன்கிட்டேருந்து அவர் வந்து என்னத்தை எதிர்பார்க்க போகிறாரு? சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் படைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறவர் என்னதான் எதிர்பார்க்க போகிறார் சிஷியர்கிட்ட? ஸோ அப்போ அந்த ஃபெய்த் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அதனால் கர்மா வந்து என்ன செய்யுது? இட்ஸ் நாட் அலோவிங் பீப்புள் டு சரண்டர். It's not allowing people to come out of ignorance. There are wheels, 7 wheels of ignorance. 7 திரைன்னு சொல்ல மாயத்திரை. சும்மா ஒரு பேச்சு 7, அது 7 14 7 திரை மாயத்திரை அப்படிமா. ஸோ அந்த மாயத்திரை வந்து அந்த சரண்டரில் தான் நம்ம வந்து இந்த பூர்வ ஜென்மத்தில் நம்ம எடுத்த பல பிறவிகளில் நாம் செய்த பாவ புண்ணியங்களோட டேலி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஜென்மம். ஸோ இந்த ஜென்மத்தில் கடவுள் அடையணும். கடவுள் அடையிறதுனா அல்டிமேட் கடவுள் அடையிறதுனா என்னது? டெத்லெஸ் ஆர்ட். கடவுள் அடையிறதுனா என்னது? டெத்லெஸ் ஆர்ட் மூலமாக உடம்பையே ஒளியாக்கி கடவுளோட சேர்றது. செத்து போகிறதோ இல்லை ஜீவசமாதிக்கு மேலே நான் சொல்ல வருது. ஸோ இதுதான் வந்து பெரியவர்கள் மூலமாக வந்து நமக்கு வந்து இறைவன் வந்து புலப்படுத்தினது. ஸோ அந்த பாத்தில் வந்து நம்ம போய் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா சரண்டர் வந்து வரணும்னா அப்போ வந்து நம்மளோட கர்மா எல்லாம் டேலி ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து இறைவன் அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வனும். ஸோ தட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சரண்டர். ஸோ அப்போது தப்பு பண்ணுறது வந்து சகஜம் தான். ஸோ அதனால் ஹியூமன் டெண்டன்சி இஸ் தேர் டு டவுட். அவங்க அப்படி தான் டவுட் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ பண்ணி காமிச்சாலும் இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து அவரோட சிஷ்யருக்கு வந்து என்ன பண்ணி காமிச்சார்? அவர் வந்து